का क्या कहना। ओम शांति। 3 जून 24 मधुर महावाक्य। मिठे बाबा कहे मिठे बच्चे विश्वर मालिक करुथिबा बाबा को बड़ आग्रहर सहित मने पकाओ। मने पकाइबा द्वारा ही तुम्हें सत्व प्रदान हेब। प्रश्न, क्यों गोटे कथा उपरे पूरा ध्यान रहिले बुद्धिर द्वार खोलीजिब। उत्तर, पाठपढ़ा उपरे। तुमको भगवान पाठ पढ़ाउछंती, सेतिपाई केबे भी पाठपढ़ा बंद हेबा उचित नुहे। जेते दिन पर्यंत जीवित रहिथिब सेते दिन पर्यंत ज्ञान अमृत पान करिबाकू हेब। पाठपढ़ा उपरे पूरा पूरा ध्यान देबाकू हेब। केबे भी अनुपस्थित हेबा उचित नुहे। जेपरि भी हेउ मुरली को खोजी खोजी पढ़िबा दरकार। मुरली रे प्रतिदिन नुआ नुआ ज्ञानर पॉइंट सब आसुछि, जहा द्वारा तुमर बुद्धिर द्वार खोलीजिब। ओम शांति। शिव भगवान ओवाज शालिग्राम मानक प्रति। शिव भगवान ओवाज सारा कल्परे थरे मात्र होइथाए। ए कथा केवल तुमे ही जानिछ, आउ केही जानी नाहंती। मनुष्य रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंत को बिल्कुल जानी नाहंती। तुमे पिलामाने जानिछ जे एहा हेउची ज्ञान यज्ञ। एहार स्थापनारे विघ्न तो पड़िब ही पड़िब। बाबा बुझाउछंती एही पुराणा दुनिया रे तुमे जहा किछि भी देखुछ सबु स्वाहा होइजिब। तेणु सेथिरे ममता रखिबा उचित नुहे। बाबा आसी नुआ दुनिया पई पाठ पढ़ाउछंती। एहा हेउची पुरुषोत्तम संगम युग। भिकारी दुनिया और निर्विकारी दुनियार संगम। वर्तमान विकारी दुनिया निर्विकारी दुनिया रे परिवर्तन हेउछि। नुआ दुनिया को निर्विकारी दुनिया कुहाଯାଏ। सेठारे आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला। पिलामाने जानुछंती ए सब विचार योग्य पॉइंट। बाबा दिन राति कहउछंती पिलामाने मु तुमको एबे अति गुह्य कथा सुनाउछि। जे पर्यंत बाबा अछंती पाठपढ़ा जारी रहिब, तापरे पुणी पाठपढ़ा बंद होइजिब। ए सबु कथा तुम मानक व्यतीत अन्य केही जानी नाहंती। बाप दादा जानिछंती तुम मानक भितरे समस्त क्रमान्वय रे अछंती। अनेक संतान मानकर अधोगति मध्य होई जाउची। केते कष्ट सहिबाकू पड़ुची। एमिति भी नुहे जे समस्ते चिरकाल पई पवित्र रही पारिबे। पवित्र रहुनाहांती पुणी दंड भोग करिबाकू पड़ुची। तेबे जेउ माने सम्मानर सहित उत्तीर्ण होइथांती सेही माने ही मालार दाना होइथांती। अन्य माने प्रजा होइथांती। ए सब बहुत बुझिबा कथा। तुमे काहाको मध्य बुझाइले से माने कोन सहजरे बुझी जाउछंती कि? बुझिबा पई समय लागुछि। बाबा जेउ भली भल्ल भाबरे बुझाई पारिबे तुमे सेही भली बुझाई पारिबो नाही। बाबांग पाखकू रिपोर्ट आसुछि। बाबा सेमानकू जानिछंती अमुक विकारग्रस्त हैला, अमुक करिला, किंतु बाबा तो सेमानकर नाम कहिबे नाही। जदि नाम कहिदेबे तेबे सेमानक सहित केही कथा हेबा पई पसंद करिवे नाही। समस्ते घृणा दृष्टि रे देखिबे, भल पाइबे नाही। तेणु सेमाने करिथिबा समस्त रोजगार माटी रे मिसी जाइथाए। जिए एई भली धक्का खाइछंती सी निजे जानिथांती, बाबा जानिथांती। एसब बहुत गुप्त कथा। तुमे माने कहूच अमुक देखा हेले तांको भल भावरे बुझाइछि, से सेवारे सहयोगी होई पारिबे। किंतु से जदि सम्मुखरे थिबे ना, मने कर तुमे राज्यपाल को भल भावरे बुझाइल, किंतु से कौन काहाको बुझाई पारिबे कि? से काहाको बुझाइले मध्य केही मानिबे नाही। जे बुझिबा लोक से बुझिब, अन्य को कौन बुझाई पारिब कि? तुमे माने अन्य मानकु बुझाउछ। एहा कंटार जंगल, एहाको आमे मंगलमय अर्थात फूलर बगीचा करुछु। मंगलम भगवान विष्णु कहिथांती ना। एही श्लोक आदि सब भक्ति मार्गर। मंगल तो विष्णुक राज्य शासन काल रे होइथाए। विष्णु अवतरण मध्य दर्शाइछंती। बाबा एसबु देखिछंती, अनुभवी अछंती। सबु धर्मावलंबी मानकु भल भावरे जानिछंती। बाबा जहाँक शरीर रे आसिबे तांकर व्यक्तित्व मध्य सेही भली होइथिबा दरकार ना। तेणु बाबा कहउछंती बहुत जन्मर अंतिम जन्म रे
ବହୁତ ଅନୁଭବୀ ରଥରେ ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାଧାରଣ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ରାଜା ମହାରାଜା ହୋଇଥିବେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବହୁତ ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି, ମାଳା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏସବୁ କଥା କେହି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ତ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଅବିନାଶୀ ପିତା ହିଁ ଅବିନାଶୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ କେହି କେହି ପବିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। ସବୁ କଥାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦରକାର। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ପୁଣି ପ୍ରଜା ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ବହୁତ ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଏ ପୁଣି ଅନ୍ୟକୁ କିପରି ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବେ? ଏସବୁ କଥା ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ। ସଂସାରର ମନୁଷ୍ୟ ଏସବୁ କଥା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ତେବେ ତୁମକୁ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମମତା ତୁଟାଇବାକୁ ହେବ। ଘରେ ନିମିତ୍ତ ଭାବି ରହିବାକୁ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଏକଥା ରହିଛି ଯେ ସାରା ଦୁନିଆ ଏବେ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଚାର ମଧ୍ୟ କାହା ଭିତରେ ଆସୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ଏହି କଥାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିଖିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଫେଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟାର ବହୁତ ଚକ୍କର ଚାଲୁଛି। ମାୟା ବଡ଼ ବଳବାନ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବ କି? ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏତେ ରିପୋର୍ଟ କାହିଁକି ଆସୁଛି। ଏବେ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କର ତ ବଦଳି ହୋଇଯାଉଛି। ପୁଣି ଜଣ ଜଣକୁ ବସି ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେମାନେ ବୁଝିବା ପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ ସଂସ୍ଥା। ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାପନା କଥା ବହୁତ ଗୁହ୍ୟ ଏବଂ ଗୋପନୀୟ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ପିତା ମିଳିଛନ୍ତି, ତେଣୁ କେତେ ହର୍ଷିତ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଦେବତା ହେଉଛୁ, ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଦୈବୀ ଗୁଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ଇଏ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ, ଏ କଥା କେବଳ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଆମେ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ପିତା ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଅମରପୁରୀ ଅଥବା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ତେବେ ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ଆସିବେ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆମେ ଆମର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନା କରୁଛୁ। କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ମାଳା ତିଆରି ହେଉଛି। ଯେପରି ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବୃତ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ତାହା ତ ବିନାଶୀ ଦୁନିଆର କଥା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ଯିଏ ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେବେ ସେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ବାସ୍ତବରେ ସାହାଯ୍ୟ ତ ନିଜକୁ ହିଁ କରୁଛ। ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ଏବେ ପୁଣି ସତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ବସିବା, ଉଠିବା, ଚାଲିବା, ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ଯେଉଁ ପିତା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ମାୟା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରିପୋର୍ଟସ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ବାବା, ଆମକୁ ମାୟାର ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଆସୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର। ତୁମକୁ 5 ବିକାର ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛୁ। ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ତ ପାଠପଢ଼ା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପବିତ୍ର କିପରି ହେବ? ତୁମେ ପବିତ୍ର ଥିଲ, ପୁଣି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେବତାମାନେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ନା? ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ଛାତ୍ର, ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀର ରାଜ୍ୟରେ ଆସିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ କିଛି ନମ୍ବର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାଜୟ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶରେ ଆସିବ। ସେମାନେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧର ନାମ ଶୁଣି ଧନୁ, ତୀର ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାହା କ'ଣ ବାହୁବଳର ଲଢ଼ାଇ ଥିଲା କି? ଯେଉଁମାନେ କି ତୀର କମାଣ ଆଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବେ
ବାସ୍ତବରେ ଏଇଭଳି କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ତ ଧନୁ ତୀରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। କେହି କେହି ଧନୁର୍ଧାରୀ ବହୁତ ହୁସିଆର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନର ଲଢ଼େଇ ଆଦିରେ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଏହି ପଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଛୁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିକଠାରୁ ମମତା ତୁଟାଇ ଦିଅ। ଏସବୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ସମ୍ବନ୍ଧ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ସୁନାର ଭାରତ ଥିଲା। ତା'ର ନାମ କେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ କେବେ ଏବଂ କିଏ ଶିଖାଇଥିଲେ, ଏ କଥା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ଆସି ବୁଝାଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ନୂଆ କଥା ନା। କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଯାହା ହେଉଛି ପୁଣି ତା'ର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ସେଥିରେ କୌଣସି ଅନ୍ତର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପବିତ୍ର ରହିଲେ ତୁମେମାନେ 21 ଜନ୍ମ କେବେ ହେଲେ ଅପବିତ୍ର ହେବ ନାହିଁ। ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତଥାପି କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଏକା ଭଳି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି? ପାଠ ପଢ଼ାରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହୁଛି। ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କେହି ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଆସିଲୁ ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଲୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ପୁଣି ଯଦି ପତିତ ହେଲ, ତେବେ କରିଥିବା ରୋଜଗାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଅନ୍ତର ମନରେ ପଶ୍ଚାତାପ ହେବ। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ମୁଖ୍ୟ କଥା ବିକାରକୁ ନେଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ନିୟମିତ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଶୁଣାଉଛି। ତୁମେମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ତୁମକୁ ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଛାତ୍ର। ଏଇଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠପଢ଼ାକୁ ଦିନେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଦିନେ ମଧ୍ୟ ମୁରଲୀ ନ ଶୁଣିବ, ତେବେ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଲେଖାହେବ। ଭଲ ଭଲ ମହାରଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁରଲୀ ଶୁଣିବା ବନ୍ଦ କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛୁ, ମୁରଲୀ ନ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାନ ଖାତାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଲେଖାହେବ ଏବଂ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବ। ବାବା ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଭଳି ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଶୁଣାଉଛି ଯାହା ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମକୁ ବୁଝାଇବାରେ କାମରେ ଆସିବ। ଯଦି ନ ଶୁଣିବ ତେବେ କାମରେ କିପରି ଲଗାଇବ? ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପାନ କରି ଶିକ୍ଷାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କେବେ ହେଲେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠାରୁ ହେଲେ ବି ମୁରଲୀ ଆଣି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ନିଜ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ପିତା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହିଭଳି ପଏଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ଯାହା ତୁମର ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ବୁଦ୍ଧିର କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇପାରିବ। ଆତ୍ମା କ'ଣ, ପରମାତ୍ମା କିଏ, ଏଠାରେ କିଭଳି ଅଭିନୟ ଚାଲିଛି, ଏସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କେବଳ ଏମିତି ମନେ ରହିବ ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହିଁ ଅନ୍ତିମ ସମୟର ସ୍ଥିତି ହେବ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। କେତେ ଦୂର ପବିତ୍ର ହୋଇଛ ଏହା ତ ତୁମେମାନେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଥିବ। ଅପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କମ୍ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ମୁଖ୍ୟ ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ହିଁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ସେମାନେ ଆଦୌ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ବଡ଼ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା। ଏହା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠପଢ଼ା। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଭାବିନଥିବ ଯେ ଆମେ ଦେବତା ହୋଇପାରିବୁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପଦମା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେଉଛ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନର ଧନ୍ଦା ତୁଳନାରେ ସେ ଧନ୍ଦା ଆଦି କିଛି ବି ନୁହେଁ। କୌଣସି ବି ଜିନିଷ କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମନରେ ଏକଥା କେବେ ହେଲେ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ତୁମେମାନେ ତ ପଦମପତି ଦେଉଛ ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ ଆସିଲେ ପ୍ରାପ୍ତି କମ୍ ହୋଇଯିବ। ମନୁଷ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି।
ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛ ବୋଲି କୁହାଯିବ କି? ଭଗବାନ ତ ଦାତା ଅଟନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ କେତେ ଗୁଣା ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅବିନାଶୀ ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିକିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1. ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ପାନ କରିବାକୁ ହେବ, ଶିକ୍ଷାକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମୁରଲି ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 2. ପଦ୍ମର ରୋଜଗାର ଜମା କରିବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଘରେ ରହି ସମସ୍ତ କର୍ମଧନ୍ଦା କରି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ପ୍ରସନ୍ନତା ରୂପୀ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀ କରି ଦେଉଥିବା ଗାୟନ ଏବଂ ପୂଜନ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସନ୍ନତାର ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କାରଣରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଗାୟନ ଏବଂ ପୂଜନ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମ ଭଳି ଶୁଭଚିନ୍ତକ ତଥା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଖୁସି, ସାହାରା, ସାହସ ରୂପୀ ଡେଣା ଏବଂ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି, ସେହି ପ୍ରାପ୍ତି କାହାକୁ ଅଧିକାରୀ କରିଦେଉଛି ତ ଆଉ କେହି ଭକ୍ତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସହଜ ଆଧାର ହେଲା ଆନ୍ତରିକ ସ୍ନେହ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती। ଆଜି ମୁରଲୀରୁ 3 ସମାନ। ମୁଁ ସହଜ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ତ୍ୟାଗୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ।